केंद्र सरकार वालों ऑर्ਡੀਨੈਂਸ जारी किया गया, लाभ और हानियां दोने सामने हुण रखियां जा रही ने केंद्र के वालों, पर किसान आखिरकार की कहते हैं? किसानों नूं इस ऑर्ਡੀਨੈਂਸ दे विच सब तो वड्डी परेशानी की लगती है? क्योंकि जो मंत्री ये गल कह रहे हैं कि असीं MSP नहीं बंद करांगे, खरीद बंद नहीं करांगे, तां भविख दीआं चिंतावां की ने? साडे नाल किसान यूनीयन सिद्धूपुर के जिहड़े आगू हैगे ने, नाल उन्हां नाल गल करांगे। आखिरकार मेन मसला लगता की है, चिंता किस गल की हैगी है? क्यों अमरीका वालों लाए गए केस दीआं गल्लां कीती जांदियां ने? इस सारे मसलिਆਂ ते गल करांगे किसानों करा। जी सब तो पहली गल तां जे देखिया जाए ऑर्ਡੀਨੈਂਸ पास करता, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ MSP ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? देखो पहली तो गल ये है, अज तक जिन्ने भी सरकार ने कानून नियम बनाए किसानों प्रति, एक भी नियम किसानों प्रति वो इन बिन मतलब लाहेबंद साबित नहीं होया। साडे नहीं लागू किया इन्होंने, बाहरलियां स्टेटां दे विच इन्हां ने फसल बीमा योजना लैके आंदी, उत्थे एक उगे पत्रकार ने इहदा जवाब ये दिता है कि अगर इहनूं फरोलिया जाए तो ये रिफाल नालों भी बड़ा घोटाला है इहदे विच, और है भी कख नहीं दिता किसानों ने। और ये जिहियां मतलब जिन्नियां भी नीतियां पॉलिसियां अज तक इन्होंने घड़ियां है किसानों के प्रति, सारियां नुकसान दे। पहली गल। दूजी गल ये है कि देखो ये किधरली पॉलिसी आई, किसी को यह कहना तो ठीक है भी तू मंडी के जाके खरीद, ये कहना किधरों ठीक होया भी तू मंडी तो बाहर खरीद, और तेरे उत्ते किसी भी तरह का कोई मंडी का नियम लागू नहीं होएगा। ये उन्होंने छूट दे देनी कि तुहाडे खिलाफ किसान कोर्ट दे विच नहीं जा सकणगे। ये गल्लां अपने आप ही क्लीयर कर दियां हैं कि किसानां नूं उन्हां कारपोरेट लोकां उन्हां व्यापारियां दे हत्थां दे विच लुट्टण दे लई दिता जा रहा है, और बड़ा स्पष्ट है ये, और उन्हां दे राही किसानां दी लुੱਟ कराउणी। और इन्हां दी कोशिश है कि इस इन्हां ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ दे जरिए इत्थे लैके की आउणा है कि साडी MSP तोड़नी है, साडा मार्केट सिस्टम तोड़ना है, और इनू खत्म करके फिर खुले आम मतलब किसानों की लुੱਟ करवानी। केंद्र के खेतीबाड़ी मंत्री कुछ दिन पहला पत्रकारों ਨਾਲ रूबरू ਹੋਏ ਸੀਗੇ ऑनलाइन, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ MSP ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, उस ऑप्शन के विच ठीक है भी पोलीटिकल जिहड़ियां उन्हां दियां विरोधी पार्टियां हैगियां ने सेंटर च, वो सारियां इहदा विरोध कर रही हैगियां ने किसानां नूं, क्योंकि वड्डा वोट बैंक है किसानां दा, उन्हां नूं नाल लाउणा चाहुंदियां ने। पर कहंदे असल नुकसान इस चीज़ का की होगा अगे भविख दे विच, जिहड़ी तुसीं गल शंका जाहिर करी है। उन्होंने भी कहता भी जे जमीन क्लस्टर बना के कोई कंपनी लै भी लैंदी है, कहंदे साफ स्पष्ट SEO च लिखिआ है भी वो कदे आपदे नां ट्रांसफर करा ही नहीं सकदा, कदे उन्हां दी जमीन किसान दी कंपनी वो लई नहीं सकेगी, इस तरह दे क्लॉट ही नहीं हैगे। देखो गल की है, गैट दे विच बड़ा स्पष्ट लिखिया है कि जिहड़ी भी कंपनी जिन्नी जमीन भारत दे विच आके खरीदनी चाहे वो खरीद सकती है, और उसकी मालकी तो नाल तब्दील होएगी। ये किहड़ियां गल्लां करी जांदे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, प्रेस के सामने झूठे बयान दे रहे हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ है इन्हां गल्लां दे विच। अगली गल मैं होर दसदा, देखो ये कहंदे आ बई असीं मुकाबलेबाजी दे विच लैके आ रहे हैं, असीं एक ऑप्शन दे रहे हैं, है ना, कि उत्थे आके कोई व्यापारी आके खरीदे तो मुकाबला बने वध रेट ते विके। हुण तुसीं अंदाजा लाओ, नरमे दी मिनीमम सपोर्ट रेट तय है, मंडी दे विच इन्हां दी खरीद एजेंसी खड़ी है, लेकिन खरीद एजेंसी दे हुंदियां भी नरमा किसान दा घट रेट ते विक रहा है मिनीमम सपोर्ट रेट तो। इत्थे की होना है, किसानां नूं मूर्ख बनाउण वास्ते, किसानां दा अंदोलन फेल करन वास्ते की करना है, मैं तुहानूं भविख दी गल दस दिंदा। वाले दिनों के विच इन्हां ने उन्हां ही लोकां तों साडी फसल खरीदनी है, और उन्होंने आपदे कोलों कुछ नहीं देना। मान लो अज 1800 नूं झोने का रेट है, वो 1800 ही खरीदना उन्होंने, साडे किसान नूं 1800 की बजाय की देणगे भला? एक उन्होंने वखरा पैंदी है मार्केट फीस, उहदे तो मुक्त करता उन्होंने, एक उन्होंने पैंदी है आड़त तो मुक्त करता, दो चीज़ों तो मुक्त करते। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈਣੇ ਲਗਭਗ ਕੁਇੰਟਲ ਉੱਤੇ 180-90 ਰੁਪਏ ਉਹ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਓ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਟਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਰ FCI ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਲੈਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਦੇ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਤੀ ਦੇਖੋ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਲਾਤਾ ਵੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਥੱਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਨੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਹੁਰਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਜਣੇ MSP ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਰਿਹਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕਿਓਂ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 100% ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਗੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਜੂਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਨਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਗੈਟ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਅਨਾਜ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਦਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16-17% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗੰਨਾ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖੰਡ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਨਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31-32 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕੇ ਇਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 1.25 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਜਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇਤੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਆ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਤੁਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਿੱਲ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ 8.5% ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 15 ਆਪਣਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਊਗਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਗੈਟ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ, ਬੋਨਸ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਭਾਂਪਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।